அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு. Hi everyone, vanakkam and welcome to Good Evening Canada. Indian show is sponsored by Columbia Group. Time on the 9:02 p.m. in Toronto and the temperature is 6 degrees Celsius. So in Deka, we have some important updates, especially about kids vaccinations for 5 and 11 years old. So we'll get right into our agenda today. In Deka, the top of the hour, we have Ontario's Chief Medical Officer, Dr. Kieran Moore. முதலாவது உங்களுக்கு வந்து கோவிட் அப்டேட் தரப்போகிறார். இப்போ வந்து COVID numbers and then we have more details about ICU, vaccinated people, unvaccinated people, or a comparison marium or report senjirkim, so we'll talk about that. And then we have Ontario Chief Medical Officer Dr. Kieran Moore again. இப்போ பிள்ளைகளுக்கு வந்து வேக்சின் ரிலீஸ் பண்ணிட்டே மாதிரி பிள்ளைகள் எடுக்கலாம்னு சொல்லியாச்சு ஃபைசர் வேக்சினை. பட் இப்போ வந்து பெரிய ஆக்கள், அதாவது 12 இயர்ஸ் மேலால் இருக்கிற ஆக்களுக்கு வந்து ரெஸ்டாரண்ட் அப்படி வழியால் ஆர்கேட்ஸ் கேம்ஸ் அப்படி ஏதாவது போனீங்களா உங்களோட வேக்சின் பாஸ்போர்ட் காப்பியும். ஸோ இதுக்கு வந்து பிள்ளைகளுக்கு வந்து கட்டாயமாக இப்போ தேவைப்படும் they haven't made the decision or they said they're not going to do it right now. இப்போ ஒவ்வொரு ரெஸ்டாரண்ட்டும் குறிப்பிட்ட if they want to do it they can do it. இப்போ அதில் சில ஒரு மேண்டேட்ஸ் இருக்கும் இல்லாதது அதை பற்றி காய்க்க புரியும். And then for Canadian Valam today we have a debate நடந்திருக்கு at Parliament in Ottawa. இது வந்து Liberal Party, Conservative Party, NDP and Bloc Quebec just நடக்கிற விஷயம்ஸ் எல்லாத்த பற்றியும் ஒரு அந்த debate clip நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். And then we have our currency rates for today. And then we have our Kalayarangam, which is going to be a Shilompoli Shethra Dance Academy production. இது வந்து students வந்து dance பண்ணுறேன். And then we have the weather and our news. So starting off top of the hour, we have Ontario Chief Medical Officer Dr. Kieran Moore. உங்களோட COVID number updates தரப்பார். Parents can book their child's vaccine appointment through a variety of channels, including the provincial vaccination portal and contact center, directly through local public health units using their own booking system, participating pharmacies, and select Parents can book their child's vaccine appointment through a variety of channels, including the provincial vaccination portal and contact center, directly through local public health units using their own booking system, participating pharmacies, and select primary care and pediatric providers. Children in this age group will receive the pediatric Pfizer COVID-19 vaccine. This vaccine is a lower dose, 1/3 of the amount given to individuals aged 12 and over,
and will be provided in a 2-dose series at a recommended interval of 8 weeks between the first and the second dose. We have unfortunately seen case counts and hospitalizations increase in this age group, so having the vaccine available will provide our children with a strong level of protection against COVID-19 and the highly contagious Delta variant. It will help keep our schools safe and open and stop the spread of the virus. Every percentage point as a population that we have protected through immunization is a reduction in transmission at the community level. So getting vaccinated not only protects you as an individual, but also your loved ones and your community. I know many parents and caregivers have questions about the safety and efficacy of the vaccine and may feel hesitant about getting their child immunized. There are many resources to help you to address these concerns, and I would encourage those with questions to call the Provincial Vaccine Confidence Line or book a confidential phone appointment with a sick kids clinician through the COVID-19 Vaccine Consult Service. It's understandable that parents and caregivers would have questions, and we want you to feel supported and respected as you make your decision. And while it is exciting that our 5 to 11-year-olds are finally able to get vaccinated, there are also many people eligible for the booster dose who need to come forward and get their shot. I am strongly encouraging you to book your appointment as soon as possible to get maximum protection against COVID-19. கனடா பிராம்ப்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Columbia Group. Time on the 9:08 p.m. in Toronto, and the temperature is 6 degrees Celsius. So Ontario's Chief Medical Officer, Dr. Kieran Moore, again, கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டான டாபிக்ஸ் டச் பண்ணியிருக்காரு. நாங்கள் டீட்டெயிலாக we'll go into that after. ஸோ பேசிக்கலி வந்து சொல்லியிருக்காரு, இப்போ பிள்ளைகள் வேக்சின் இப்போ வந்து போடலாம், ஃபைசர் வேக்சினை. ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் ப்ராவின்ஸ் போர்டலும் யூஸ் பண்ணலாம் புக் பண்ணுறதுக்கு, இல்லாட்டி செப்பரேட் கிளினிக்ஸோடையும் நீங்கள் புக் பண்ணி அதை செய்யலாம்ன்ட்டு. அடுத்தது வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும், இந்த சீசனில் வந்து குளிர்காலம், ஃப்ளூ, இருமல், தும்மல் அதெல்லாம் வர சகஜம்ண்டு. ஸோ இப்போ ஒரு டைமில் வந்து தான் நாங்கள் இன்னும் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். இப்போ சம்மரில் வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருந்தோம், பட் வின்டரில் கட்டாயமாக குளிர்காலத்தில் வந்து நீங்கள் இன்னும் கவனமாக இருக்கணும். பிகாஸ் யாருக்குள்ளே ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகாமல் உங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ யூ ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் ஆஃப் தட். ஸோ அகேன் அடுத்தது வந்து we have Ontario Chief Medical Officer Dr. Kieran Moore, and இது வந்து they're going to talk about kids and vaccinations. ஸோ அகேன் இதை பற்றி சொல்லிக்க, இந்த வேக்சின் ரோல் அவுட் வந்திருக்குது. பிள்ளைகள் 5 to 11 வரைக்கும் மேபி போடலாம் இந்த வேக்சினை. ஆனால் இப்போ வெளியில் நாங்கள் பெரியாக்கள் போகிற மாதிரி அங்கோட வேக்சின் பாஸ்போர்ட்டு கேபிஎம் இப்போ 2 டோஸ் போட்டு இருந்தால் தான் நாங்கள் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு இடத்துக்குள்ளே போகலாம். இதுக்கு வந்து பிள்ளைகள் இப்போ வேக்சின் போடலாம்னு சொல்லியாச்சு. பட் கவர்மெண்ட் வந்து சொல்லியிருக்கேன், இப்போதைக்கு நாங்கள் மேண்டட்டோரியாக அந்த பிள்ளைகள் வந்து இப்போ ரெஸ்டாரண்ட் வந்தியமெண்டா கட்டாயமாக காட்டணுமெண்டு இப்போதைக்கு நாங்கள் கொண்டு வரையிலேண்டு. ஏன் காரணமெண்டா, பிகாஸ் ஒரு பேரண்டாகவும் நீங்கள் வந்து டிசைட் பண்ணிக்க இப்போ இந்த பிள்ளைக்கு வேக்சின் போடலாமா இல்லையான்னு பார்க்கும்போது அதுக்கு வந்து குறிப்பிட்ட ரீசர்ச், ஒரு லாங் டேர்ம் ஒரு பாசிட்டிவான ட்ரெண்ட் பார்க்கும்போது தான் பேரண்ட்ஸ் வந்து கூடுதலாக அந்த நம்பிக்கையாக அந்த வேக்சின் போடவேயும். ஸோ தே சார் இப்படி நாங்கள் மேண்டட்டோரி ஆக்கினா அப்புறம் ஒரு வேறு வழி இல்லாமல் நிறைய பேரண்ட்ஸ் அந்த ஒரு யோசனையில் போட்டுடுவேன். ஸோ தே டோன்ட் வாண்ட் தட். அந்த பேரண்ட்ஸ் அப்படி யோசிச்சு போடுறத வந்து அந்த டைம் கொடுத்து அவைக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுள் ஆகிட்டு அதான் வழி என்று சொல்லி போட்டு அப்படி புக் பண்ணுறது தான் அவைக்கு வேணுமென்ட்டு. ஸோ அகேன் இப்போ இந்த புக்கிங் சிஸ்டமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஆக்சுவலி ஹாவ் about 90,000 appointments ஏற்கனவே புக் பண்ணி இருக்குது பிள்ளைகளுக்கு. ஸோ தட்ஸ் a good thing. And again இது 5 to 11-year-oldsக்கு. ஸோ hopefully இந்த ட்ரெண்ட் போய்க்க with schools and everything normalize scheduleக்கு போகும்போது இந்த பிள்ளைகளை எடுத்தால் it would be better. அடுத்தது we have our Canadian Valam. So Canadian Valaத்தில் again we have the Liberal Party, Conservative Party, NDP, and sorry about that, we're going to go back to Ontario Chief Medical Officer Dr. Kieran Moore.
அந்த கிளிப்பை காட்ட வரதுட்டுன்னு. So let's go have a look at that. Because this is such a new rollout, and we want parents to feel confident in the decisions that they make and not feel coerced by any means, we want them to make a judgment based on the risks and the benefits of the vaccine. And in my opinion, the vaccine's benefits far outweigh any risk. We do not anticipate putting the verification process or making it applicable to the 5 to 11-year-olds. The government has not made any decision in that regard. Any independent business can make a decision separate from government, but it would not be our advice at present to include it in any certification process. We need time to continue to immunize these children, to continue to demonstrate the safety and efficacy of them. Millions of children are, in North America now have received the vaccine. The safety evidence continues to build that they're just as safe as the 12 and over age groups, but it would be very premature to mandate their inclusion, in my opinion, and I do believe of that of the government, into the verification certification process at present. Follow up? Okay, thank you. I appreciate that. So if the province is not applying them to the youngest Ontarians, why are they still being applied to older children? So, for example, the current proof of vaccination rules apply to a movie theater. What is the difference between an unvaccinated 11-year-old and an unvaccinated 12-year-old sitting in the movie theater together? The major difference is the length of time we've had and the breadth of science and study of the vaccine and the benefits in those age groups. We will review the science and the benefits over time because it's a new vaccine and we're one of the first countries, we're the second that I'm aware of, that have adopted this vaccine for this age group. We need prudence. We need time to review it before it would ever be part of any mandate. I think that's putting the cart before the horse. And we do have good science for the 12 to 17. We've established its safety, its efficacy, its benefits, and hence it was included in the verification certification process. And we just need to build that evidence base of the vaccine. It's new, it needs time, and we'll build the science to support its implementation. But it's a brand new rollout, so I honestly don't see its integration into the verification process at all. Legal Services, Professional Cooperation, Traffic Tickets, Landlord, Tenant Board தொடர்பான விடயங்கள், Employment Law, Small Clients போன்ற அனைத்து விடயங்களுக்கும் தர்ஷினி Legal Services, Professional Cooperation, சட்ட துணை நிறுவனம் 647-390-8969. சட்ட ஆலோசனை தேவையாளர்களுக்கு சரியான முறையில் குறைந்த கட்டணத்தில் சிறந்த முறையில் தொழில்முறை சட்ட உதவியை வழங்கும் சட்ட துணை நிறுவனம் தர்ஷினி Legal Services, Professional Cooperation, Scarborough, Warden and Shepherd சந்திப்பில் தர்ஷினி Legal Services. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada and Day on Show, sponsored by Columbia Group. Time on the 9:14 p.m. in Toronto and the temperature is 6 degrees Celsius. So நான் Ontario Chief Medical Doctor Kieran Moore வந்து கதைக்க விடையில நானே கதைச்சிட்டேன். பட் சில விஷயங்கள் வந்து அவரை டச் பண்ணி சொல்கிறதுக்கு. ஸோ ஆறாவது இப்போ நல்ல கொஸ்டின் கேட்டிருக்கேன். இது வந்து 12 வயசு ஒரு வேக்சினேட்டட் பிள்ளைகளுக்கும் இப்போ 11 வயசு அன்வேக்சினேட்டட் பிள்ளைகளுக்கும் என்ன வித்தியாசம் உண்டு, ஏன் அந்த ரூல் 2 பேரும் கொண்டு வரையிலேன்ட்டு என்ற ஒரு வயசு வித்தியாசம் தான் இருக்குதுண்டு. ஸோ அதுக்கு வந்து அவரோட பதில் வந்து அந்த 12 years old to 17 years அந்த கேப் நாங்கள் ரீசர்ச் பண்ணி செய்யும்போது அதுக்கு வந்து ரீசர்ச் சயின்ஸ் எல்லாம் ஒரு சேஃப்டி எங்களுக்கு தெரிஞ்சு அது ஒரு ஸ்டாம்ப் மாதிரி குத்தியாச்சு, அது ஓகேன்ட்டு. ஆனால் இது இப்போ தான் நாங்கள் ரோல் அவுட் பண்ணுறோம். ஸோ இதை ஒரு பிளானாக ரோல் அவுட் பண்ணி தான் இதுக்கு பிறகு தான் அந்த எவிடன்ஸ் ஓகே நல்லா போகுதுன்ட்டு ஒரு ஹிஸ்ட்ரி அதுக்கு கொடுத்தா தான் அதுக்கு வந்து நாங்கள் காட்டலாம் இப்படி ஓகே நல்லதுன்ட்டு. பட் இப்போதைக்கு இந்த வேக்சின் பாஸ்போர்ட் அந்த வயசு பிள்ளைகளுக்கு அதாவது 5 to 11 yearsக்கு காட்டணும்ட்டு he doesn't see that. ஸோ கேன் உங்களோட பிள்ளைகளை வந்து நீங்கள் நிறைய வேக்சின் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது. யூ கேன் கோ ஆன்லைன் அண்ட் புக் இட். And if you want to get your kid uppadekku ellati neenga wait panni seirandalum you can do that, but just be careful as well and make sure your kid's staying safe. After that we have our Canadian vellum. So again
உங்களோட எலெக்ஷன் செப்டம்பர் 20th முடிச்சு இப்போ நிறைய நாள் வந்து பார்லிமெண்ட்டில் வந்து மீட் பண்ணல. ஸோ இப்போதைக்கு தான் லாஸ்ட் வீக் தே ஸ்டார்டட் மீட்டிங் அப் அகேன் அண்ட் இதில் வந்து நடக்கிற அந்த டிபேட்ஸ் டாபிக்ஸ் எல்லாத்தை பற்றி எல்லா பார்ட்டிஸும் கலந்து கழிச்சிருக்கேன். ஸோ லெட்ஸ் see what they have to say. Mr. Speaker, last week the Prime Minister went to Washington. Last night, Canadians got hit with new tariffs on softwood lumber. The price of everything is going up, and now more Canadians are seeing their jobs threatened, from BC to the Saguenay to New Brunswick. President Biden said Canada is his easiest relationship. When will the Prime Minister stop being such a pushover? Deputy Prime Minister. Mr. Speaker, the softwood lumber industry is a source of jobs and pride for Canadians across our country. We are extremely disappointed by the unfair and unwarranted decision of the United States to increase the duties it imposes on softwood lumber. This issue was raised, of course, by the Prime Minister in his bilat with President Biden. I have raised it with Secretary Yellen, as have all of our colleagues. And we have pointed out that these duties are adding to the inflation tax American consumers are paying. The Honourable Leader of the Opposition. Mr. Speaker, another thing the Prime Minister pointed out was electric vehicle subsidies. He failed on that too. He failed on Keystone XL. He was months late standing up for Line 5. And now we've got mill workers having their jobs threatened just before Christmas. Workers who already can't afford this Liberal economy. Is the Liberal government going to stand up for Canadian workers or just keep selling them out? Deputy Prime Minister. When it comes to standing up for Canadian workers, they know who is prepared to take a tough line and who isn't. They remember that the man who is now the leader of the official opposition during our 232 tariff fight publicly called on us to drop our retaliation. He thought we were being too tough. We weren't, we won, and we'll win this fight too, Mr. Speaker. Full Leader of the Opposition. Mr. Speaker, perhaps the Prime Minister's new Foreign Minister will rectify the failures of the Deputy Prime Minister when she was in that role. Now the Prime Minister stopped our potato exports because of threats from the Americans. More threats doesn't sound like a friend to us, Mr. Speaker. And it's nice this Prime Minister informed the U.S. State Department before he informed the Premier of PEI. Farmers, foresters, factory workers, all being failed by the Liberal government. Will failing the Americans be a chapter in the Deputy Prime Minister's new book? The Honourable Deputy Prime Minister. Mr. Speaker, I will leave it to Canadians to judge the success of our NAFTA negotiations and of our successful fight to have the illegal 232 tariffs lifted. We won that fight. Now, I do want to say something specifically to the potato farmers of PEI. I grew up on a farm too. I know how important farming is to our communities. Our members of Parliament, our ministers, our Prime Minister are fighting for PEI potato farmers, and we're going to get this done, Mr. Speaker. உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள் நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோர்ட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டி.
Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Columbia Group. Time வந்து 9:20 p.m. in Toronto and the temperature is 6 degrees Celsius. ஸோ இப்போ வந்து பார்லிமெண்ட்டில் நடந்த டிபேட்டை பார்த்துருக்கீங்க அண்ட் அகேன் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் வந்து டிபேட் பண்ணி காய்ச்சிருக்கேன். இப்போ எலெக்ஷனுக்கு முந்தி நடந்தது, நடக்க போகிறது, ஃப்யூச்சர் இதில் பற்றி எல்லாத்தையும் பற்றி தான் நிறைய காய்ச்சிருக்கேன். அண்ட் அகேன் இது வந்து ஒரு காட்டின அவலத்து இல்லாமல் ஒரு நிறைய ஹவர்ஸ் போய்கொண்டு இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு டிபேட். நாங்கள் காட்டின ஒரு சின்ன ஜஸ்ட் ஒரு கிளிப் அதிலேருந்து. ஸோ அகேன் ஃப்யூச்சரில் வந்து we will be updating you என்னென்ன டிபேட்ஸ் என்னென்ன இஷ்யூஸ் நிறைய புதுசாக காய்க்கும்போது we will bring that up to you as well. அடுத்தது what we're going to talk about is Ontarioவில் வந்து breakthrough cases நிறைய ஒரு 17,000+ கேசஸ் வந்திருக்கு. இது வந்து வேக்சினேட்டட் ஆட்களுக்கு வந்து கோவிட் வந்திருக்கு. ஸோ அகேன் இந்த நம்பர்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ஹையாக இருக்கும். இப்போ வேக்சின் போட்டதுக்கு என்ன பெரிய யோசனைமெண்டு. பட் இதில் வந்து ஏன் இதில் ஒரு முக்கியமானது அந்த வேக்சின் போட்டு எவ்வளோ பேருக்கு வந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆட்களுக்கு தான் ஐசியூவில் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அந்த சுச்சுவேஷன் வந்திருக்குது. மற்றபடி அதை வந்து அவன் இம்யூன் சிஸ்டம் அதை ஃபைட் பண்ணி தே பின் பெட்டர். ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது லாஸ்ட் இயர் வந்து 9 ஆட்கள் ஃபுல்லி வேக்சினேட் ஆட்கள் வந்து ஐசியூவில் இருந்திருக்கு. ஸோ வெரி வெரி ஸ்மால் நம்பர். அண்ட் அகேன் இது அன்வேக்சினேட்டட் ஆட்கள் வந்து மோர் ஆட்கள் இருந்து 1722 ஆட்கள் வந்து ஐசியூவில் இருந்திருக்கு. ஸோ அகேன் இந்த நம்பர்ஸ் நீங்கள் பார்க்கும்போது என்ன தெரியுதுண்டா, அந்த வேக்சின் போட்டதுக்கு எஸ் நீங்கள் ஸ்டில் அஃபெக்ட் இருக்கலாம். பட் உங்களோட சான்சஸ் வந்து இப்போ அவ்வளோ சீரியஸாக போகாமல் இருக்கிறதுக்காக அது ஒரு ரீசன்ட்டு அந்த வேக்சின் போடுறது. ஸோ அகேன் இப்படி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் காய்க்கும்போது another topic that came up இந்த வேக்சின் பாஸ்போர்ட்டை பற்றி தான். ஸோ ஐ நோ நாங்கள் சின்ன வயசு பிள்ளைகளுக்கு இப்போ 5 to 11 years old அது அவைக்கு தேவைப்படாதுன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஆனால் பெரியாக்கள் அதாவது 12 years and 12 yearsக்கு மேலால் வைக்க ஸ்டில் இந்த வேக்சின் பாஸ்போர்ட் காட்டணுமெண்டு. ஸோ முதல் வந்து எல்லோரும் சொன்ன ஒரு நியூ இயர் ஜனவரி பிறக்கும்போது கொஞ்சம் அந்த ரூல்ஸ் நாங்கள் ரிலாக்ஸ் பண்ணி மேண்டேட்ஸை மாற்றுவோம்ட்டு. ஸோ சில மாஸ்க் இன்டோர் நீங்கள் போட தேவையில்லை, இந்த வேக்சின் பாஸ்போர்ட் தேவையில்லைன்ட்டு. ஸோ ஜிம்ஸ் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இப்படி குட்டி குட்டி இடங்கள் வந்து அந்த ரூலை நாங்கள் விட்டுடுவோம்ட்டு யோசிச்சுவேன். ஆனால் இப்போ அந்த கேஸஸ் வந்து நம்பர்படியாக இப்போ கொஞ்சம் ஹையாக இருக்கிறபடியாக இப்போதைக்கு அந்த ரூலை வந்து ட்ராப் பண்ணுறது அவ்வளோ சேஃப் இல்லைன்ட்டு. ஸோ இந்த ரூல் வந்து சொல்லியிருக்கேன். இப்போ ஜனவரி வரும்போது நாங்கள் ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ்டு ஒரு 0 சான்ஸ் அதை வந்து எடுக்கிறதுன்ட்டு. ஸோ மோஸ்ட்லி ஒரு கண்டினியூ பண்ணோம். இப்போதைக்கு அவை டைம் ஃப்ரேம் பார்க்குறேன்டா மேபி ஒரு மார்ச் அந்த டைம் ஒரு திருப்பி ரீஅசஸ் பண்ணி போட்டு இந்த வேக்சின் பாஸ்போர்ட் மேபி அப்போதைக்கு விடலாம். இன்டோர் ஏரியாவுக்குள்ளே மாஸ்க் போடுறது மேபி அதுவும் விடலாம். ஸோ அகேன் இப்படி குட்டி குட்டி சேஞ்சஸ் வந்து ஆனால் இப்போதைக்கு வித் ஜனவரி டெஃபினெட்லி நத்திங். ஒரு மார்ச் தொடங்கி தான் ஏதாவது ஒரு சேஞ்ச் இருந்தால் அப்போதைக்கு பார்க்கலாம்ட்டு. அடுத்தது we have our currency rates for today. என்ன மாதிரி currency rates பார்த்துட்டு வரோம். பிராம்ப்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் நவம்பர் மாதம் 25ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை இலங்கை 191 இலங்கை ரூபா, இந்தியா 61.50 இந்திய ரூபா, அமெரிக்கா 0.79 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.70 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.74 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.59 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.10 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.08 சிங்கப்பூர் டாலர். பிராம்ப்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் நவம்பர் மாதம் 25ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. கனடா பிராம்ப்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Columbia Group. Time வந்து 9:25 p.m. in Toronto and the temperature is 6 degrees Celsius. So அங்கே currency rates பார்த்தாச்சு. ஸோ 191 ஸ்ரீலங்காவுக்கு, 61.50 இந்தியாவுக்கு. நான் அடுத்தது வந்து we talked about பிள்ளைகள் வேக்சின்ஸ் ஏன் அது முக்கியமாக போட்டிருக்கேன்ட்டு. we also said 90,000 appointments வந்து புக் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஐ திங்க் இதை வந்து ஒரு பைத்தலையும் சில பேரண்ட்ஸ் புக் பண்ணியிருப்பேன் அவசரத்தில். பிகாஸ் இப்போதைக்கு 15 Ontario பப்ளிக் ஸ்கூல்ஸ் வந்து COVID-19 க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது ஆக்சுவலி வந்து ஹையஸ்ட் நம்பர் ஸ்கூல் க்ளோஷர்ஸ் இப்போதைக்கு ப்ராவின்ஸில் பார்த்ததே.
ஸோ 15 schools ஃபுல்லாக வந்து ஷட் டவுன் பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கு வந்து மினிஸ்டர் ஆஃப் எஜுகேஷன் ஸ்டீவன் லட்சே அவர் வந்து கழிச்சிருக்கார். He said last 24 hours-ல வந்து 170 நியூ கேசஸ் COVID-19 அவை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன்ட்டு, as well as இந்த past 24 hours-ல 5 ஸ்கூல் வந்து ஷட் டவுன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ again இது வந்து இட்ஸ் வெரி ப்ரெஸிங். ஒரு பேரண்ட்டாக ஒரு பிள்ளையில வந்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்பும்போது இப்போ தான் கொஞ்சம் ஸ்கூல் ரெகுலர் சிஸ்டமுக்கெல்லாம் வரும்போது திருப்பி அதிலேருந்து ஷட் டவுன் பண்ணி திருப்பி அந்த பயம் உண்டாக்கி இருக்குது ஃபார் ஷுர். அண்ட் ஐ திங்க் இதனால் பிள்ளைகள் மேபி வேக்சின் எடுக்கிற இட்ஸ் பெட்டர் டூ, பிகாஸ் இப்படி ஸ்கூல் கேஸில் வந்து மாற்றிக்கு இப்போ பிள்ளைகளுக்கு டீச்சர்ஸுக்கு எனி ஒன் அசோசியேட் இப்போ பஸ் டிரைவர்ஸ் இப்படி இருந்தாலும் எவ்வளோ ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன்ஸுக்கான இடங்கள் இருக்கிறபடியாக கிட்ஸுக்கு வந்து பாதுகாப்பு தேவை கட்டாயமாக. ஸோ கேன் இது வந்து லாஸ்ட் இயர் வந்து பார்த்திங்களாண்டா 4 ஸ்கூல் தான் க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தது. அது இது பார்க்கும்போது 15 schools இந்த வருஷம். ஸோ கேன் பிள்ளைகளுக்கு வந்து வேக்சின்ஸ் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஆஸ் அ பேரண்ட்டாக உங்களோட பிள்ளைகள் வந்து இன் கிளாஸுக்கு போனால் எஸ்பெஷலி ப்ளீஸ் பி கேர்ஃபுல். எஸ்பெஷலி இந்த வின்டர் பிரேக்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்களா அகேன் கிறிஸ்மஸ் கேதரிங்ஸ் அந்த டைம் எல்லோரும் வந்து கூடுறது. இப்படி கூடும்போது நிறைய ஆட்களை சந்திப்பியும் உங்களோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வரையும் அவே எத்தனை பேர் ரெண்டு வீட்டு போயிட்டு வர மட்டும் உங்களுக்கும் தெரியாது, ரைட்? ஸோ இப்படி இருக்கும்போது மேக் ஷூர் யூ ஸ்டே சேஃப். நீங்களாக சேஃப் என்று உங்களோட பிள்ளைகளும் பாதுகாப்பு. மேபி வேர் மாஸ்க் சானிடைஸ் பண்ணுங்க உள்ளுக்குள்ளே. மேபி இஃப் நாட் இமீடியட் ஃபேமிலி நீங்கள் சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் பண்ணலாம். அப்படி சின்ன சின்ன இதழ் வந்து டெஃபினெட்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இருங்கோ. பிகாஸ் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே இப்போ உங்களோட ஹெல்த் உங்களோட ஃபேமிலியோட ஹெல்த் உங்களோட பிள்ளையோட ஹெல்த் முக்கியம். ஸோ அண்ட் வரை ஆக்கின்ற ஹெல்த்தும் அதில் முக்கியம். ஸோ மேக் ஷூர் யூ கைஸ் ஸ்டே சேஃப் during this break. அடுத்தது we have our கலையரங்கம் for today. ஸோ இன்றைக்கு கலையரங்கத்தில் we have Shilompoli Shethra Dance Academy. இது வந்து ஸ்டூடெண்ட் டான்ஸ் ஆடிருக்கேன். ஸோ லெட்ஸ் ஹேவ் a watch. தேசத்தின் குரல் தொலை தூரத்தில் அதோ செவியில் விழாதா? சொந்த வீடும் நைவாவென்று அழைக்குதடா தமிழா. பறவை எண்ணம் தன் கூட்டில் உலகம் எங்கும் வாழ்ந்தாலும் தமிழன் எண்ணம் தாய் நாட்டில் சந்தர்ப்பங்கள் வாய்ந்தாலும் அங்கு செல்வ மரம் காய்த்தாலும் உள்மனத்தின் கூவல் உந்தன் செவியில் விழாதா? உந்தன் தேசத்தின் குரல் தொலை தூரத்தில் அதோ செவியில் விழாதா? சொந்த வீடும் நைவாவென்று அழைக்குதடா தமிழா. யமுனை உன்னை அழைக்கிறது, இமயம் உன்னை அழைக்கிறது, பல சமயம் உன்னை அழைக்கிறது. கண்ணாமூச்சி ஆட்டம் அழைக்க, சின்ன பட்டாம்பூச்சி கூட்டம் அழைக்க, தென்னந்தோப்பு துறவுகள் அழைக்க, கட்டி காத்த உறவுகள் அழைக்க, நீதான்
நான் தின்ன நிலாச்சோறுதான் அழைக்க உந்தன் தேசத்தின் குரல் தொலை தூரத்தில் அதோ செவியில் விழாதா சொன்ன வீடும் நைவாவென்று அழைக்குதடா தமிழா பால் போல் உள்ள வெண்ணிலவில் பார்த்தால் சிறு கரை இருக்கு மலர் போல் உள்ள தாய் மண்ணில் மாறாத சில வழி இருக்கு கண்ணீர் துடைக்க வேண்டும் உந்தன் கைகள் அதில் செழிக்க வேண்டும் உண்மைகள் இந்த தேசம் உயரட்டும் முன்னாலே மக்கள் கூட்டம் வரட்டும் முன் பின்னாலே அன்பு தாயின் மடியுடை அழைக்குதே தமிழா உந்தன் தேசத்தின் குரல் தொலை தூரத்தில் அதோ செவியில் விழாதா சொந்த வீடும் நைவாவென்று அழைக்குதடா தமிழா We change lives for the better, especially when you need it most. We change lives by providing simple solutions. We believe in positive changes, peace of mind, and financial security. Life is for living, no matter what happens. Life 100. Protect what matters the most to you, your family, and your business. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Columbia Group. Time on the 9:34 p.m. in Toronto and the temperature is 6 degrees Celsius. So இந்த அருமையான டான்ஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம். And again, this is by Shilompoli Shethra Dance Academy. நீங்கள் அவன் டான்ஸஸ் வர பார்க்கணுண்டா யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணி அவன் வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம். அடுத்தது we have some good news உங்களோட ஏர்லைன்ஸுக்கு வந்து. ஸோ உங்களோட ஏர்லைன்ஸில் வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு ரூட் வந்திருக்குது. இதை வந்து நார்த்துக்கு ட்ராவல் பண்ணுது. ஸோ நார்த்துண்டா ஏற்கனவே கனடா நார்த்தில், ஆனால் கனடாவில் இது நார்த்துண்டா we have யூகான், ஒயிட் ஹார்ஸ், அந்த டெரிட்டரிஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஐ நோ நிறைய ஆட்கள் வந்து ஒரு ஸ்கூலில் படிக்கும்போது அந்த ஏரியாஸ் பற்றி பார்க்குறது, நிறைய ஆட்கள் அங்கே போய் விசிட் பண்ணுறதில்ல. ஒன்றை வந்து இட்ஸ் நாட் வெரி accessible போகிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம். பட் இப்போதைக்கு ஏர் நார்த் இதாவது ஒரு ஏர்லைன் they're announcing for the first time ஒரு கனேடியன் ட்ராவலை வந்து 2 times a week இதை வந்து ஒயிட் ஹார்ஸ் டு Yellowknife டு டொராண்டோன்ட்டு அந்த டிரான்சிட் வந்து 2022 May 10th ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ
again, இப்போதைக்கு நீங்கள் ஃப்ளைட்ஸ் எல்லாம் புக் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஆக்சுவலி. ஸோ நீங்கள் அந்த ஏரியாஸ் டெஃபினட்டாக பார்க்குறேன்டா, யூ கேன் கோ ஆன்லைன், புக் யூர் டிக்கெட்ஸ் அண்ட் go enjoy and explore Canada. அடுத்தது we have our weather for tomorrow. இந்த மாதிரி weather பார்த்துட்டு வரோம். ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் எல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் நவம்பர் மாதம் 26ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 1 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 0 கீழே 5 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் பனிப்பொழிவுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. ஒட்டவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 1 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 0 கீழே 7 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் பனிப்பொழிவுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. மான்ட்ரியலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 2 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 0 கீழே 5 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் பனிப்பொழிவுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. கால்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 9 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 0 கீழே 4 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 8 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 6 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் மழைக்குரிய நாளாக தென்படுகிறது. ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் எல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் நவம்பர் மாதம் 26ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. குறிப்பிட்ட சனிக்கிழமைகளில் காலை 11 மணிக்கு கேளுங்கள் தரப்படும் தகவல் நிகழ்ச்சி. மருத்துவம், காப்புறுதி, வருமான வரி, வீடு வாங்குவது விற்பது, வீட்டு அடமான கடன், உளவள ஆலோசனை, வாகன காப்புறுதி, குடிவரவு மாற்றங்கள் போன்ற துறைகளில் சிறந்து விளங்கும் வல்லுநர்களை அழைத்து வந்து அவர்கள் மூலமாக உங்கள் கேள்விகளுக்கு பதில் வழங்கும் நிகழ்ச்சி கேளுங்கள் தரப்படும். சனிக்கிழமைகளில் காலை 11 மணிக்கு எதிர்பாருங்கள். Hi guys, welcome back. So I'm going to weather and paatachu, so that brings us to our last item for the day. We are going to go to Sudaram for the news. நீங்கள் கனடாவா அல்லது கனடா நாட்டில் என்ன நடக்கிறது தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் குறுகிய நேரத்தில் அறிந்து கொள்ள திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 9 மணிக்கு குட் ஈவினிங் கனடா IPTV, Facebook, YouTube, WhatsApp போன்ற சமூக வலைத்தளங்களோடாக நேரடியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். வியாபாரத்துக்கு அழகு விளம்பரம். உங்கள் விளம்பரங்களும் எமது நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்று பல நூற்றுக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைய எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. 100% கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் அறிந்து கொள்ள பார்க்க தவறாதீர்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. வணக்கம். இன்று நவம்பர் மாதம் 25ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. கொலம்பியா குரூப் ஆதரவில் goodevningcanada.com, தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். கனேடிய குழந்தைகளுக்கு கோவிட் தடுப்பூசி வழங்க ஆரம்பித்திருப்பது நாடளாவிய ரீதியில் தடுப்பூசி பெற்றவர்களின் எண்ணிக்கையை 7% வரை உயர்த்தும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது. இந்த வாரம் கனடா முழுவதும் உள்ள குழந்தைகள் கோவிட் தொற்றின் தடுப்பூசியை பெற ஆரம்பித்துள்ளார்கள். கனடாவின் தொற்றுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் இது ஒரு பெரிய உதவியாக இருக்கும் என நிபுணர்கள் கூறியுள்ளார்கள். கடந்த வெள்ளிக்கிழமை 5 வயது முதல் 11 வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கான முதல் தடுப்பூசியை கனடா அங்கீகரித்தது. கனேடிய புள்ளிவிவர திணைக்கள தரவுகளின்படி இந்த வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள் கனேடிய மக்கள் தொகையில் சுமார் 8% உள்ளார்கள். ஞாயிற்றுக்கிழமை குழந்தைகளுக்கான முதல் தடுப்பூசி கனடாவை வந்தடைந்த நிலையில் சில மாகாணங்கள் தடுப்பூசிகளை வழங்க ஆரம்பித்துள்ளன. கனடாவில் 12 வயதுக்கு குறைவான சிறுவர்களுக்கான முதலாவது தடுப்பூசி செவ்வாய்க்கிழமை டொரண்டோவில் வழங்கப்பட்டது. தற்போது கனேடியர்களில் 78% பேர் குறைந்தது ஒரு கோவிட் தடுப்பூசியை பெற்றுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கனடாவில் 1991ஆம் ஆண்டுக்கு பின்னர் கடந்த வருடம் அதிக எண்ணிக்கையில் கொலைகள் பதிவாகியுள்ளன. கனேடிய புள்ளிவிவர திணைக்களம் இன்று இந்த தரவை வெளியிட்டுள்ளது. கடந்த ஆண்டில் 740க்கும் மேற்பட்ட கொலைகள் கனடாவில் பதிவாகியுள்ளன. கடந்த ஆண்டு பதிவான 743 கொலைகள் 1991க்கு பின்னர் பதிவான அதிக எண்ணிக்கையிலான கொலைகளாகும். இதுவே 3 தசாப்தங்களில் கனடாவில் அதிகம் பதிவான கொலைகளாகும். 2019ஆம் ஆண்டு கனடாவில் 687 கொலைகள் பதிவாகின என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கனேடிய ஆயுதப்படைகளின் நிரந்தர பாதுகாப்பு படை தலைவராக ஜெனரல் வெயின் ஏர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இன்று பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ இந்த நியமனத்தை ஒரு அறிக்கை மூலம் வெளியிட்டுள்ளார். பாலியல் தவறு நடத்தைகளால் குற்றச்சாட்டுக்களை எதிர்கொள்ளும் கனேடிய ஆயுதப்படைகளின் கலாச்சாரத்தை மாற்றத்தை
ஏர் தொடர்ந்து மேற்பார்வையிட்டார் என பிரதமர் தனது அறிக்கையில் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். பாதுகாப்பு அமைச்சர் அனிதா ஆனந்த் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் இந்த புதிய நியமனத்தை உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். கனடாவின் பசுமை கட்சியின் இடைக்கால தலைவராக அமிதா கட்னர் தெரிவாகியுள்ளார். பல மாதங்களாக உட்கட்சி பூசல் காரணமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள கட்சி அவற்றை நிறுத்தி சுற்றுச்சூழல் விடயங்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என கட்னர் கூறினார். ஒரு திருநங்கையாக தன்னை அடையாளப்படுத்தும் 30 வயதான கட்னர் பசுமை கட்சி அடுத்த தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கும் முன்னர் கட்சியின் உள்ளக சண்டைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க விரும்புவதாக தெரிவித்துள்ளார். கடந்த பொது தேர்தலில் பசுமை கட்சிக்கான மக்கள் ஆதரவு சரிந்துள்ளது. தேர்தலின் பின்னர் அனாமி பால் தலைவர் பதவியிலிருந்து விலகினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கனடாவில் இன்று மொத்தம் 2868 புதிய கோவிட் தொற்றுகள் பதிவாகியுள்ளன. கியூபெக்கில் தொடர்ந்தும் தொற்றுகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. இன்று 902 புதிய தொற்றுகளும் 5 மரணங்களும் கியூபெக்கில் பதிவாகியுள்ளன. ஒன்டாரியோவிலும் நாளாந்த தொற்றுகள் அதிகரித்திருக்கிறது. இன்று 748 புதிய தொற்றுகளும் 4 மரணங்களும் ஒன்டாரியோவில் பதிவாகியுள்ளன. 7 நாட்களுக்கான தொற்றுகளின் சராசரி ஒன்டாரியோவில் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. ஒன்டாரியோவில் கடந்த வாரம் 597 இருந்த சராசரி தொற்றின் எண்ணிக்கை இன்று 692 அதிகரித்துள்ளது. பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் 424 புதிய தொற்றுகளும் 3 மரணங்களும் இன்று பதிவாகியுள்ளன. அல்பர்டாவில் 379 தொற்றுகளும் 1 மரணமும் இன்று பதிவானது. மனிடோபாவில் 183 புதிய தொற்றுகளும் 5 மரணங்களும் பதிவாகியுள்ளன. ஏனைய மாகாணங்களில் தலா 100க்கும் குறைவான தொற்றுகள் பதிவாகியுள்ளன. கனடாவில் இதுவரை கோவிட் தொற்று காரணமாக மரணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 30,000 அண்மிக்கிறது. கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை முதல் டொரண்டோவில் காணாமல் போயுள்ள தமிழர் ஒருவரை கண்டுபிடிக்க உதவுமாறு பொதுமக்களின் உதவியை காவல்துறையினர் கோரியுள்ளார்கள். 30 வயதான ஆறுமுகம் ரகுநாதன் என்பவரே காணாமல் போயுள்ளதாக டொரண்டோ காவல்துறை அறிவித்திருக்கிறது. இவர் இறுதியாக நவம்பர் மாதம் 23 மாலை 7:20 அளவில் டொரண்டோவில் டான்ஃபோர்த் அவென்யூ, விக்டோரியா பார்க் அவென்யூ பகுதியில் காணப்பட்டுள்ளார். இவர் குறித்த தகவல் அறிந்தவர்கள் தம்மை தொடர்பு கொள்ளுமாறு காவல்துறையினர் பொதுமக்களின் உதவியை நாடியுள்ளார்கள். யோர்க் பிராந்திய காவல்துறை அதிகாரி ஒருவர் காயமடைந்த சம்பவத்தில் தமிழர் உட்பட 3 பேர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. சந்தேக நபர் ஒருவரை பின்தொடர்ந்த அதிகாரி ஒருவர் காயமடைந்ததை அடுத்து 40க்கும் மேற்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டுள்ளன. திருடப்பட்ட வாகனத்தில் பயணித்த 3 நிறுத்த முற்பட்ட போது ஒருவர் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றுள்ளார். 17 வயதான தப்பிச் சென்றவரை தேடிச் சென்ற போது அவர் காவல்துறை அதிகாரி ஒருவரை தாக்கியுள்ளார். தாக்கப்பட்ட காவல்துறை அதிகாரி உயிர் ஆபத்தற்ற காயங்களுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். இதில் மார்க்கம் வாசியான 18 வயதான கதீசன் அரவிந்தன் மீது குற்றச்சாட்டுகள் பதிவாகியுள்ளன. கொலம்பியா குரூப் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். உங்கள் கை தொலைபேசிகளில் தமிழில் கனேடிய செய்திகள், கனேடிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள GEC தமிழ் ஆப் உதவுகிறது. உடனே GEC தமிழ் டிவி ஆப்பினை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ஆண்ட்ராய்டு, iOS ஆகிய தளங்களில் இப்பொழுதே நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம். கனடா நாட்டின் செய்திகள், தகவல்கள் தினமும் அறிந்து கொள்வதோடு உங்கள் விளம்பரங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான பார்வையாளர்களை சென்றடைய GEC தமிழ் டிவி.